मोहाली सनतकारां दे नाल मीटिंग दे विच बोले सीएम मान कहा पंजाब दे विच निवेश दे लई साजगार माहौल। कई उद्योगपति घाटा खा के नहीं जावेगा तां केजरीवाल भी बोले 1.5 साल दे विच पंजाब दा बदलिया हवा दा रुख। सीएम मान दा पटवारियां ते मुड़ तिखा निशाना। बोले रिश्वत लैण वाले पटवारी फड़े तां यूनियन ने कीती हड़ताल। कलम खोण दा सरकार ने किया ऐलान तां सारे हो गए सिद्धे। पंजाब सरकार की सख्ती के बावजूद अड़े पटवारी। कहा सौनी की फसल की नहीं करांगे गिरदावरी। जे किसानों को आई मुश्किल तो सरकार होगी जिम्मेवार। पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ तो कोरा जवाब। भाजपा ने वर्करां तो हाथ खड़े करवा के गठजोड़ के खिलाफ लिया फतवा। बिना नाम लए रवनीत बिट्टू ते साधिया निशाना। कहा जिन्होंने गठजोड़ की काल वो आम आदमी पार्टी तो ही लै लैण टिकट। मुख्यमंत्री भगवंत मान दा केंद्र सरकार ते वार। कहा साडे कम्मां च अड़ीके पा रही है केंद्र की सरकार। बासमती दे एक्सपोर्ट दे उत्ते लगाया सैस। आरडीएफ दा भी रोकिया पैसा। ड्रग रैकेट मामले की चौथी सीलबंद रिपोर्ट नहीं होगी ओपन। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। चौथी रिपोर्ट से सिर्फ तत्काली एसआईटी मुखी साबका डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दे ही ने दस्तखत। फिरोजपुर के सरहदी पिंड दे विच पुलिस वालियां तो 2 किलो हैरोइन मिलण के मामले च नवा मोड़। एसएसपी बोले ड्रग रिकवर करन गए सन पुलिस मुलाजम। बीएसएफ के नाल हुई गलतफहमी कर रहे हैं गलबात। मोहाली च शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह दा फौजी सम्मानां दे नाल होया अंतिम संस्कार। 6 साल के बेटे ने पहनी फौज की वर्दी। पिता नूं कीता सैल्यूट। गवर्नर ते कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने भी दी श्रद्धांजलि। पानीपत च मेजर आशीष टौंचक नूं भी नम अखां दे नाल दित्ती गई अंतिम विदाई। हजारां दी गिणती च जुटे लोक देश दे नायक नूं कहा अलविदा। हुण चंडीगढ़ दे विच पासपोर्ट बनवाउण दे लई नहीं लगणगीਆਂ लंबियां लाइनां। सैक्टर 34 दे विच पासपोर्ट सेवा सर्विस एक्सलेंस वैनां दी हुई शुरुआत। मोबाइल वैनां तो ही पासपोर्ट च करवाई जा सकदी है सो। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। खासा फर्क तां पैंदा है लैके जदों कोई देश दे लई जान कुर्बान कर देवे ते उसदी अंतिम विदाई दे मौके उत्ते हजारां अखां नम हो जाण, फिर फर्क तां पैंदा। अज शुरुआत उन्हां तो जिन्हां ने देश लई जान कुर्बान कीती। अनंतनाग दे कोकरनाग जंगलां दे विच चल रहे एनकाउंटर दे विच मोहाली दे कर्नल मनप्रीत सिंह ने भी देश दे लई अपना आप वार ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੜੌਂਜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੈਲੂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਪੜੌਂਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। फौज के लिए समर्पित परिवार की तीजी पीढ़ी के मैंबर के वजों मनप्रीत बतौर लैफ्टिनेंट फौज के भर्ती हुए और अपनी लामिसाल बहादुरी और दलेरी सदका कर्नल के रैंक के उत्ते पहुंच गए। शहीद मनप्रीत का बेटा ते बेटी पिता की मृतक देह के कोल खड़े कॉफिन नूं देखते रहे जदों कि उन्हां दी भैण माता ते पत्नी जिवें अपने परिवार के इस सहारे की आखिरी यादां समेट लेना चाहुंदे सी। परिवार नूं शहीद दे अंतिम दर्शन करवाए जाने तो बाद शमशान घाट दे विच मृतक देह नूं लिजाया गया जिथे सूबे दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ते पंजाब सरकार दी कैबिनेट मंत्री गगन अनमोल मान ने शहीद कर्नल नूं श्रद्धांजलि दित्ती अते फिर पूरे राजकीय सन्मान दे नाल शहीद मनप्रीत दा अंतिम संस्कार किया गया। ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ आशीष टौंचक नूं हरियाणा के पानीपत दे विच हजारां नम अखां ने अलविदा किया। पानीपत च शहीद दी मृतक देह दी अगवाई दे लई जिवें पूरा शहर ही सड़कां ते मौजूद सी। मोटरसाइकिलों ते तिरंगे झंडे लगाए अते भारत माता दी जय जयकार करदे नौजवानों ने शहीद मेजर दी मृतक देह नूं नमन करन दे लई राह तैयार किया। शहर दीआं सड़कां ते हर पासे शहीद दे अमर रहण दे नारे अते देश भगती दा रंग नजर आ रहा सी। मेजर आशीष टौंचक दी मृतक देह जदों घर पहुंचे
ਤਾਂ ਹਰ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ। परिवार ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ, ਸਨਿਫਰ ਡੌਗਸ, ਡਰੋਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰॉकेट लॉन्चर ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये गडोल कोकरनाग का एरिया है और इसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनको सील कर दिया गया है और लगातार ये कॉर्डन जो है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं से मिलिटेंटों को चांस मिले राह फरार अख्तियार करने की तो उन पॉइंट्स को भी ढूंढ लिया जाए और उन पॉइंट्स पे भी जो गिरफ्त है, जो ग्रिप है वो बढ़ा दी जाए। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰੋਨ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 70 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। जिस तरह से लश्कर-ए-तैयबा अपने पैटर्न को लगातार चेंज कर रहा है और खास तौर पर जिस तरह से ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती थी खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले इलाके में, जो बॉर्डर से सटे इलाके में, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अर्धसैनिक बल BSF CRPF विशेष तौर पर सतर्क हो गई है। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿੰਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ BSF ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਸਟਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ BSF ਵਾਲੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਏ ਹੋਣ।
ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BSF ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 25 ਕਿਲੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਹੈਰੋਇਨ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਮੋ ਜੋ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ CM ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 2 ਟੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਫੜ ਲਏ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਖ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗੜਜੋੜ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੜਜੋੜ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗੜਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਜੋੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੜਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੜਜੋੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਚ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਨਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ।
13 ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣਾ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SIT ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। SIT ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸੈਪਟਰੀ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। SIT ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ 올림픽 ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, 2004, 2006, 2010, 2012। ਪਹਿਲਾ 올림픽 ਕਦੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये शामिल जो तथ्य आए हैं वो उसमें ये शामिल है। ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। जिले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 144 लगाई गई और किसी भी अप्रिय घटना को ना हो, इसीलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੌਰੰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਕ ਪੋਤ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ सौरे परिवार पे सवाल चुके। महिला के साथ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्होंने इस महिला के बाल काटे और उसके बाद इसके चेहरे पर कुछ काले रंग का पेस्ट लगाया और उसके बाद इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसके साथ पिटाई हुई। और जैसे ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस महिला को अप्रोच किया और इस महिला का धारा 154 CRPC के तहत हमने बयान दिया। और इस महिला ने बताया कि 31 अगस्त को शाम को 5 बजे के आसपास इसके साथ ये घटना इसके घर पर घटित हुई। इसमें कुछ इसने अपने रिश्तेदार गिनाए और कुछ इसने गाँव वालों के नाम लिए। और इस महिला की शिकायत पर इन सभी के खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन भोरंज में FIR दर्ज की गई है
और आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है। खैर जो अपनी परिवार वाले जिन्हों के घरों ब्याह के महिला आई सी ਉਹੀ इस तरीके का वतीरा करन फिर फर्क तब पैंदा अगे वधदे ते गल 15 सितंबर के इतिहास की 15 सितंबर का इतिहास की कुछ कहना वो तुहानूं दसांगे। ये दिन जुड़िया होया दूरदर्शन के नाल। इसकी शुरुआत हुई सी दूरदर्शन की शुरुआत हुई सी 15 सितंबर के ही दिन साल सी 1959। जी हाँ 15 सितंबर 1959 ਨੂੰ दूरदर्शन की शुरुआत हुई। वैसे इसके नाम दे विच नाम नाल जाइए तो दूरदर्शन का अर्थ हुंदा अपने आप दे विच ही टैलीविजन हुंदा। दूरदर्शन की स्थापना तो बाद इसका प्रसारण सिर्फ अद्धे घंटे के लिए किया गया सी। बाद दे विच साल 1967 दे विच कृषि दर्शन दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम बनिया जिसनूं उस समय सब तो ज़्यादा समय तक चलण वाले प्रोग्राम का दर्जा भी मिला। बहुत सारे लोगों दी यादां दूरदर्शन के उत्ते चले प्रोग्राम्स दे नाल जुड़ियां हुई ने, खास तौर पर जिहड़े 70 या 80 के दहाके दे विच जिन्हां ने टीवी देखण की शुरुआत की। वो दौर सी जदों पूरे मुहल्ले दे विच एक होया करदा सी टीवी, उत्ते चलदा सी दूरदर्शन। महाभारत रामायण देखण दे लई पूरा मुहल्ला या पिंड भी एक थां ते इकट्ठा हुंदा।